सहाई मन का। मात पिता भाई सुत बनता, हित लगो सब फन का। तन तन भगत कबीर साहिब जी। जिस आत्मा ने अंदरों जाना है, जिस आत्मा ने अंदरों निकलना है। देखो मन दा जिन्ना ख्याल है वो शरीर ते जुड़िया होया है, शरीर वल इहदा ध्यान है। शरीर सोहना लगे, बहुता समा मनुख ने शरीर नूं शिंगारन ते ला दिता है। बहुती तादाद विच असी शरीर वल ध्यान करके बैठे हुए हैं, बल्कि ये रहना नहीं सी, ये टिकना नहीं सी। इन्हें बहुता लमेरा समा नहीं बैठ रहना। बचपन आउंदा है, मुक जांदा है, जवानी आ जाती है, जवानी मुकदी है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा खत्म होंदा है ते जेड़े शरीर नूं शिंगारदे सी सड़ के सवाह हो जांदा है। किन्ने जतनां नाल काया पाली। देखो बाबा कबीर साहब कहंदे अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाती। कहंदे बड़ी मुश्किल दे नाल पहला 12 महीने मां परवरिश करदी है बच्चे दी, बड़ा ही ध्यान धरदी है। ਉਹਦਾ जिन्ना समा हुंदा है मां दा वो सारा ही बच्चे वल जुड़ जांदा है। बच्चे नूं सोहना रखदी है, साफ रखदी है। ते जदों समझ आ जांदी है फिर असीं अपने आप नूं शिंगारना शुरू कर दिंदे आ। बाबा कबीर साहब कहंदे आ ना, वेद पढ़ पढ़ पंडित मूए, रूप देख देख नारी। कहंदे किन्ना समा तू पढ़न ते ला दिता, पढ़दा गया, कई डिग्रियां हासिल कर लियां, पर कहंदे तू शब्द ते अमल नहीं कीता। गुरु नानक साहब ने शब्द कश्मीर दी धरती ते एक फकीर नूं ज्ञान दिंदियां उचारिया सी। उन्हें बड़ियां ही किताबां रखियां सी। कईयां नूं इसे गल दा हंकार है, असीं पढ़ इन्ना गए, पढ़िया मूर्ख आखीए, जित लब लोभ अहंकार। जे मनुख ने बाणी नूं समझिया ही ना, जे शब्द नूं कमाया ही ना, परमात्मा दे मार्ग वल चलिया ही ना, ते फिर पढ़न दा भी की लाहा है। हुण पढ़ीए ते तद ना जे उस नूं कमाया भी जाए। पर गुरु साहब कहंदे रूप देख देख नारी। कहंदे जिन्ना समा इस्त्री तू तन नूं शिंगारन ते लाया, किते इन्ना समा तू वाहिगुरु वाहिगुरु करदी ना ते तेरी आत्मा ने शिंगारिया जाना सी। तेरी आत्मा ते ना नाम दा रंग चढ़ जाना सी। हुण बाबा कबीर साहब कहंदे हर बिन कौन सहाई मन। ये सच है, हरि तो बिना किन्ने सहायक बनना है, किसने साडी मदद करनी है, किस आत्मा ने साडे नाल निभना है, किन्ने साडा साथ देना है। गुरु साहब कबीर साहब कहंदे मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। कहंदे जिन्हां दी खातर तू नाम नहीं जपिया है, जिन्हां दी खातर तू भगती नहीं कीती है, जिन्हां दी खातर तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल एक मिक नहीं होया, याद रखी उन्हां भी आखिरी समय तेरा साथ जिहड़ा है ना वो छड्ड जाना है। हुण मां ते भरोसा हुंदा है, पिता ते है, पत्नी ते है, पुत्र ते है, भरा ते है। असीं एक दूजे दी आस्था नाल ही जुड़े आ ना। पत्नी नूं भरोसा पति ते है, पत्नी दा मन पत्नी ते है। पुत्र नूं भरोसा प्यो ते है ते प्यो नूं भरोसा पुत्र ते है। हुण ये भरोसे करके एक दूजे नाल साडी आस्था जुड़ी है, साडा मन जुड़िया है। पर कबीर साहब कहंदे देख
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਇਹ 5 ਜਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆ, ਪਰਪੰਚਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵਾਸ, ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੀ ਅਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਗਤ ਦੀ ਡੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੱਕ ਨੱਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੀ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਗਾਂਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਰਪੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ, ਕਿਹੜੀ ਪਲ, ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਤੈਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਛਾਰ ਕੀ ਪੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਛਾਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ, ਧੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕਹਿ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇੱਥੇ ਜੰਜਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ weight ਕੇਵਲ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ weight ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੌਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਰੋਵਣ ਤੈ ਹਾਸੇ, ਸਾਦੀ ਜੀਬ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ, ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ, ਨੱਕ ਨਾ ਰੱਜਾ ਵਾਸ ਲੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਸਵਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਕੂੜੇ ਪਰਵਾਸੇ, ਪੀਰ ਮਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ, ਸੱਚੀ ਰਹਿ ਰਸ। ਜੰਜਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਵ ਘਟ ਹੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘੜੀਆਂ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੱਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਸਾਲ ਕੁੰਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 50 50 ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ 85 ਨਿਕਲੇਗਾ। 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਏਜ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਪੜਨ ਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੱਜਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਚ 50 ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50 ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਤੂੰ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਪਲੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਪੀ ਪਲੀਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਣਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਸ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨ ਆ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੜੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 7 8 10 15 ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਿਸਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਿਸਦੀ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਗਰਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਦੁਰੰਗਲੇ ਲਾਗੇ,
ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਜਗੀਰ ਜਾਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸੀਤਲ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਇੱਕ ਦੈਤਣੀ ਨੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਰਾ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੱਚਾ 1 ਦਿਨ ਕੱਢੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਦਿਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਨੱਪ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੈਤਨੀ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਡੈਣ ਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਰਕਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਸੀ, ਤਲੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਰਾ ਸੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਸਥਿਤਾ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਸ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹੱਲ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮੌਤ, ਨਾ ਰਾਤ ਮੌਤ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੌਤ, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਮੌਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੌਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੌਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈ ਲੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹਿਰਨਾਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਜਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਿਆ ਆਰਜਾ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ।
ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 40 ਯੁੱਗ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ 40 ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾ, ਪੱਪੇ ਕੰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਸਾਰਦਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਪਾਸਾਰਦਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੰਖ ਹੋਗੀ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਚਾਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਈ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦਾ, ਵਕਤ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਭੁੱਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛਿਜੈ ਜਰਿਓ ਜਨਾਵੇ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਫਰੀਦਾ ਅਸਤ ਮਰਾਂ ਆਂ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਦਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਦਦਾ ਕਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਜੂਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਈ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਜੂਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਛਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਜੂਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਫਰੀਦਾ ਅਸਤ ਮਰਾਂ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ, ਜੁਜ ਹਰਫ ਨਾਮ ਹੱਕ ਨਿਆਏ ਜਿਸਮ ਖਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸਨੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਵੱਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਬੂਲੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਾਬੁਕ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੀਲ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕਸਬਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹਮੀਦ ਸੁਲਤਾਨ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਮੜੀ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇਗਾ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਰਭਉ ਉਹਨੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਤਾਏ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਲਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਧਰਤੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਮੀਦ ਨੇ 45 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਦ ਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਕਫਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਛੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖੀਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੂਪ ਬੜਾ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਧੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਸੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1 ਟਕਾ ਜਾਂ 1 ਮੋਹਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਹਮੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੈ, 1 ਟਕਾ ਵੀ ਕੀ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਂਗੀ ਮਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਟਕਾ 1 ਮੋਹਰ ਦੇ, ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਹਰ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਫੋਲੀ,
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੋਹਰ ਕੱਢੀ, ਮੋਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਰਾਜਨ, ਆ ਮੋਹਰ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਟਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮੋਹਰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਫਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਹਿਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਮੋਹਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਸੇ ਹਮੀਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਲਾਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਮੀਦ ਤੇ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਰੂ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਿਸ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਪਨ ਬੰਦਾ, ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੁਮੇ ਧਨ ਰੱਖਣ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੈ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮਹਿ ਲਾਗੈ, ਖਿੰਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਵੇਰਾ। ਛਿੰਨ ਚ ਨਵੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਾ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠਿਕਰੀਆਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਠਿਕਰੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠਿਕਰੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਣੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਠਿਕਰੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਾਰੂ ਹਮੀਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰੋ ਠਿਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਠਿਕਰੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗੀ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਿਕਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 63 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲਾਂ ਚੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਅਮਰ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸਹਲਾਣਾ, ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਪਿਆਰ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲਾ ਘੋੜੇ, ਪੱਕੇ ਕੋਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਖੱਪ ਮੁਏ ਅਸਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਸੰਚੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ, ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਸਿਰ ਕਾਲ। ਇਹ ਹਮੀਦ ਕਾਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਬਸ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਕੌਣ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਕੋ ਕੁਛ ਤੁਲਹਾ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋੜ ਲੈ ਧਨ ਜੋੜ ਲੈ। ਉਹ ਧਨ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ, ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ।
इन्हें नाल नहीं निभना है, क्योंकि कहाँ भी सासा इस भांडे का, इतनक लग ठनका। ते जेड़ा शरीर मिलिया कहंदे एदा भी मान ना करी, ये भी भांडा टुटण वाला है। ते फिर बाबा कबीर साहब कहंदे सगल धर्म पुन फुल फल पुन पावो, धूर बांछो सब जन का। कहंदे पुन केड़ा है? धर्म दी कमाई कर, किसे रब दे प्यारियां दी चरण छू प्राप्त कर। कहत कह कबीर सुनो रे संतो, एह मन उडण पंखेरू।